یہ محترم ہمارے کمپنی چیف صاحب کے نام ہے، حکومت تو چلا رہے ہیں، عوام کو فائدہ کوئی نہیں، پر نہیں گھوم رہا، اپنی تنخواہیں بڑھائی جا رہے ججوں کی، اور وہ سے جو چیئرمین سینٹ کی اور ایم این اے کی اور اپوزیشن لیڈر کی، اب کیونکہ اب وقت پڑ گیا راجے کی بھی سنی گئی، اور وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اسی طرح ہی ہے۔ ایک ہوتا ہے زندہ باد حلیم عادل شیخ، اپنا کاروبار تباہ کر لیا اس نے، دیکھو کیسا انسانی وہ، چلو وہ گندی مثال ہے۔ حلیم عادل شیخ اندر جا رہا تھا، باہر آ رہا تھا، کبھی کہاں سے لاہور سے گرفتار، کبھی کہاں سے، ایک اور شادی کر لی ہے، ایک اور وہ ایم پی اے تھی بھٹو کے، وہ ضد میں کر لی زرداری، تو مجھے پٹھو تو خاندان بڑا، تو میں بھی بھٹو ٹرائب میں گھس گیا۔ اس کی جو چھوٹی بیگم، وہ بھی ابھی تک وفا کا پیکر ہے، وہاں پہ اتنے ظلم تو نہیں ہو رہے ابھی، لیکن وہ اکرم چیمہ چھوڑ گیا، علی زیدی چھوڑ گیا، جو کراچی کا صدر تھا وہ سارے چھوڑ گیا، حلیم عادل شیخ ڈٹا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو شاباش کا منتظر ہے۔ وہ کسی اللہ کے نیک بندے نے کہا تھا کہ موت کا فرشتہ بھی آئے نا، تو میں نے اس سے میں کہوں گا کہ مجھے 1-2 منٹ دے دو، میں نے نکاح کرنا ہے۔ یہ بھائی ہماری نہیں ہے، وہ جو 150 سال بعد جو حدیث کتابیں لکھی گئیں اس میں تھی، یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات ہم نے یہ کرنی تھی کہ اسپیشل پروگرام ہے، یہ بندہ جو ہے نا، یہ والا، یہ کو مار کے نہیں مار کے آئے، جتنے سارے میڈل لیے، جتنا بڑا ڈاکو ہوئے گا نا، آج بھی میں کسی کو اپنے غفار ایڈوکیٹ سب کو بتا رہا تھا کہ جتنا بڑا ڈاکو ہے نا، پہلے والے کمپنی چیف نے اور موجودہ نے چن کے اس کو لگایا۔ کراچی میں جو ڈرگ کا کام کرتا ہے، گٹکے کا کام کرتا ہے، انلیگل سارے کام کرتا ہے، اس کو انہوں نے ہیلتھ منسٹر لگایا ہوا ہے۔ تو یہ جو پچھلے دنوں عمران خان نے جس کو نوٹس بھی بھیجا تھا وغیرہ وغیرہ، ان کی یہ بات، ان کے بارے میں یہ میں نے کہا تھا پروگرام اس کے اوپر اسپیشل کریں گے۔ 1997 میں ریٹائر ہوئے، اور جو اگستا میں کمیشن کہا تو زرداری نے اور اس نے مل کے کہا تھا 22,000 صفحات جو اس کے آڈٹ کی ہیں، اتنے سارے، یہ کیا نیول چیف بنا ہوئے گا۔ مظفر کمانڈو سے میں نے یہ ویریفائی کی ہیں ساری، اس نے اس کی کمانڈو گیری کی ہوئی، آگے پیچھے جو پھرتے ہیں نا، کبھی اس کی جیپ کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی موٹر بائک کے اوپر، مختلف روٹیشن ہوتی رہتی ہے۔ اس کی وردی پر میڈل دیکھو، جیسے اسکندر اعظم کی اولاد آدھی دنیا فتح کر کے آیا ہو۔ اب اس بدبخت کی کرتوت بھی پڑھ لو۔ یہ ایڈمرل منصور الحق پاکستان نیوی کے سربراہ تھے، یہ 10 نومبر 1994 سے 1 مئی 1997 تک نیول چیف رہا۔ منصور الحق پر ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 300 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ نیوی کے لیے خریدے گئے بحری جہاز ہتھیار اگستا آبدوز، زرداری کا آگے ذکر، اگستا آبدوز نیوی اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کے سکریپ بحری جہاز بیچنے کے دوران کمیشن کک بیکس لیے۔ اس محترم نے میاں نواز شریف نے 1 مئی 1997 کو اسے نوکری سے برخاست کر دیا، زرداری کے غم میں، کہ زرداری کو رگڑا لگانا تھا نا، کہتا اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن، اور اس کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ جب منصور الحق 1998 میں ملک سے فرار ہو گیا اور یہ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں پناہ گزین ہو گیا، جا کے سالم لے لی اس نے۔ ملک میں اس کے خلاف مقدمات چلتے رہے۔ جنرل پرویز نے جب نیب بنائی تو یہ مقدمات نیب میں منتقل ہو گئے اتفاق سے۔ اسی دوران امریکہ میں اینٹی کرپشن قوانین پاس ہو گئے۔ اس قانون کے مطابق دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی سیاستدان، بیوروکریٹ یا کوئی تاجر کرپشن کے بعد فرار ہو کے امریکہ آئے گا تو اسے پناہ نہیں ملے گی، نہ ہی رہائش سہولت، بلکہ یہ کرپشن کو امریکہ سے گرفتار بھی ہے۔ امریکی حکومت نے اس کے خلاف مقدمہ بھی چلایا، گورنمنٹ کا کوئی لنک نہیں ہے گا۔ اس وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ کریم مشرف نے یہ کر دیا، وہ نیب نے کر دیا، اس کے اپنے قانون پاس ہوئے تھے۔ اچھا جی، نیب نے اس قانون کی روشنی میں امریکی حکومت کو خط لکھا۔ امریکہ نے 17 اپریل 2001 کو منصور الحق کو آسٹن سے گرفتار کر کے اسے جیل میں بند کر اس کے خلاف مقدمہ شروع کر دیا۔ یہ غلط کہ گرفتار نہیں کیا تھا، اس کو کہتے ہیں ڈیٹیشن،
डिटेशन सेंटर ले गए थे। मंसूरुल्लाह को जेल में आम कैदियों के साथ रखा गया था। जी हाँ, इसे कैदियों के लिबास बनाया गया था। झूठ। कैदियों के लिए मखसूस स्लीपर दिए गए, आम छोटी सी बैरक में रखा गया, आम मुजरिमों जैसा खाना दिया गया और इसे हथकड़ी बनाकर अदालत लाया जाता। ये सलूक नाजों का पला मंसूरुल्लाह बर्दाश्त न कर सका और उसने अमेरिकी हुकूमत को लिख कर दे दिया कि मुझे पाकिस्तान के हवाले कर दिया जहाँ मैं अपने मुल्क में मुकदमात का सामना करूँ। अमेरिकी जज ने ये दरख्वास्त मंजूर कर ली। यहाँ पे रुकिएगा, इसने अमेरिका में जुर्म ही नहीं किया तो उसको क्यों पकड़ लिया जी, उसको क्यों हथकड़ी लगा दी? अजीब व गरीब। राइटर ज़रा सी तहकीक नहीं करते, कहीं साबित हुआ अमेरिका में इसने जुर्म किया? पाकिस्तान से भी जब जाएगा, यहाँ की कोर्ट उसको डिक्लेयर करेंगी मुजरिम, तो फिर जाके वो डिक्लेयर होएगा। ये पैरा बिल्कुल गलत लिखा। अच्छा जी, यूं मंसूरुल्लाह को हथकड़ी लगा के जहाज में सवार कर दिया गया। नीज सफ़र के दौरान इसके हाथ भी सीट से बांधे हुए थे, मगर जो ही ये जहाज पाकिस्तानी दूत में दाखिल हुआ तो ना सिर्फ मंसूरुल्लाह के हाथ भी खोल दिए गए, बल्कि इसे वीआईपी लॉन्च के जरिए एयरपोर्ट से बाहर लाया गया और नेवी की शानदार गाड़ी में बिठाया गया। पुलिस, एफआई और नैब की अफसरान से सलूट भी किया। फिर ये साला लाया गया, जहाँ साला के रेस्ट हाउस को सब जेल करार दे दिया। मंसूरुल्लाह को इसे जेल में कैद रखा गया। ये जो कहते हैं ना हाथ बांध दिए तो फलाना तो टमकाना, ये सिविल एविएशन उस फ्लाइट की जिस पे आ रहा उसके हवाले कर देते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो उसके दोनों हाथ बांध दिए सीट पर बिठा दिया जाए, दूसरा होता है उसके राइट और लेफ्ट बंदे बिठा दिए जाते हैं। यहाँ से पाकिस्तान जहाज भर भर के डिपोर्ट हो रहे हैं जर्मनी से। तो वो अभी भी हमारा एक दोस्त गया था, वो भी उसके एक राइट पे पुलिस वाला बैठा था, एक लेफ्ट पे बैठा था। टॉयलेट जाना, उसने कहा जाओ जी, क्या वो कुंडी नहीं लगाने देते, वो अपना पाँव फंसा देता लड़की या लड़का। तो ये वहाँ पे जहाज स्पेशल जाता है डिपोर्ट, जो हुए हुए अभी भी जा रहे हैं। कल भी जाना है तुर्की, गैम्बिया और पता नहीं ट्यूनस, और वहाँ डेली जहाज जाते हैं, डेली जाते हैं। अच्छा जी, फिर ये बात ये कर रही थी कि उसको या तो हद के वो कोई नुकसान ना पहुंचा दे ना किसी को, ये कोई कानून होता है, या तो बंदे हैं तो उसको मैंने देखा नहीं है कि जो मैं आपको कहूँ कि जो उसने हाथ बांध दिए थे या नहीं, वहाँ जाते ही खोल दिए थे वगैरह वगैरह। ये देखे नाइजीरिया, ये डेपुटेशन सेंटर के। अच्छा जी, गैम्बिया, ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जहाज भर भर के, इसी जॉर्जिया इसी का फार्मूले के तहत जाते हैं, या ये मालदोवा, बोस्नी हर्जेगोविना, ये जहाज डेली भर भर के डिपोर्ट हो रहे। नॉर्थ मैकेडोनिया, सर्बिया। अच्छा जी, कितने में? बुल्गारिया, ये बुल्गारिया में हमारा बेली वो भी। ये इस तरह यहाँ से जाते हैं। चार्टर जहाज होता है या फ्लाइट के हवाले कर देते हैं। जो चार्टर होता है उसके अंदर पुलिस वाले दो होते हैं, एक विटनेस के लिए भी होता है। तो मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं कि वहाँ कोई ऐसी हथकड़ी नहीं थी, ना उसको बांध के उसके वाले उन्होंने कहा जी मैं नेवल चीफ हूँ, अपने मुल्क जा रहा हूँ वगैरह वगैरह, कोई नहीं। मंसूरुल्लाह की जेल में ना सिर्फ एसी की सहूलत भी थी, बल्कि इसे खानसामा भी दिया गया था। बेगम साहबा दूसरे अहल खाना को मुलाकात की इजाज़त भी थी और मंसूरुल्लाह के लान में चहलकदमी भी करता रहता था। ये तो उसको जो वो क्या कहते हैं उसको, प्रिविलेज है ना, ये उसको उसके तहत मिल रहा था। अच्छा जी, नैब रफई के दफ्तर नहीं जाता था, बल्कि तफ्तीशी टीमें से तफ्तीश भी इसके बेडरूम में ही बैठ कर करते। मगर ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि तफ्तीश करने वाली टीमें आपके लिए ताज़ा फल और जूस भी लेकर आती थी। यहाँ पे कुछ शक पड़ रहा हो, उसके अपने वीआईपी उसका प्रिविलेज था। नैब और एफआईए के दफातर नहीं जाता था, बल्कि ये तो कर दिया। मजीद सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 300 अरब की करप्शन के मुलजिम सिर्फ 45 करोड़ 75 लाख रुपए वापस करके पहली बार गेन के नाम पे रहा कर दिया गया। वो फैसलाबादी था ना, जुलाया खालिद मकबूल, जो गवर्नर भी था, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, वो उस दौर में ये हुआ था। जुलाया इस वजह से नफरत में कहा कि सूतर का जो काम है खड्डी शड्डी का, उसका सूसर लाख रुपए महीना, लाख रुपए डेली दिहाड़ी लगाता है सूतर के सौदे में। 2012 में इसका जब्तशुदा घर और मर्सिडीज गाड़ी की मालियत 10 लाख साबित करते हुए एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जुम्बिश कलम मुबारक से वापस हदिया तबरीक के तौर पर पेश कर दिया गया। अच्छा जी,
कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2013 में मसूद ने सिंध हाई कोर्ट में अपील की, मुझे मेरा मिलिट्री रैंक बमाए पेंशन देकर बरात वापस दीजिए, जिसे मोअज़्ज़ज़ अदालत कमाल इंसाफ पसंदी का मुजाहरा करते हुए इसको 4 स्टार रैंक बमाए पेंशन और ये वो देकर फलाना कर दी। ये बता, मैंने कहा था मंसूर अली शाह जो अब है ना, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट में जज, उसने इसके ये फेवर दे दी, फिर आखिर तक फिर तो फ़ायदे लेने ये हैं हमारे वतन के बहादुर सबूत जनरल, जिनकी सीने तमगों से बुलंद थे, ये वो। तो मैंने इस वजह से कहा था कि मैं आपको बता दूं कि ये जो मंसूर अली शाह साहब जो भाग गए, उसमें नैब में पहले बैठे थे, आपको तराज तो अगली पेशी पे भाग गए, ये उन्होंने, वो सिंध हाई कोर्ट में जज थे, उन्होंने तो जजी अहमी तो नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट में अपग्रेड अहमी तो नहीं मिलता। अब उन्हें चीफ जस्टिस भी बनना है, इजाज़ुल-हक के बाद उसने चीफ जस्टिस बनना है। तो मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं, इस मनहूस की शक्ल फिर देख ली जाए। और उस मंसूर अली शाह की तो आप देखते ही होंगे रोज़ाना। आपके फीडबैक का मुंतज़र हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।